ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، ٹی وی 8 نیوز اسلام آباد سے۔ ناظرین، آج ہم تاجوال گاؤں میں موجود ہیں۔ تاجوال گاؤں میں ایک اہم شخصیت مسکین شاہ صاحب عرصہ 60 سال سے انتہائی اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ فریضہ ہے لوگوں کی جانیں بچانے کا۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ مسکین شاہ صاحب کا کام یہ ہے کہ جو زہریلے سانپ ہوتے ہیں وہ اگر کسی کو ڈھس لیتے ہیں تو یہ اس کا ہیلا کرتے ہیں، اس کا زہر نکالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انسان موت کی وادی سے نکل کر زندگی کی خوشیوں میں واپس لوٹ آتا ہے۔ شاہ صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ٹی وی 8 کو ٹائم دیا۔ کیا کہیں گے، کس عمر سے آپ نے یہ کام شروع کیا؟ میں 60 سال سے بعد، اس سے پہلے میرے والد صاحب جو ہیں نا وہ کام کرتے تھے، ان نے ہمیں اجازت دی۔ شاہ صاحب، کوئی اندازہ ہے کہ آج تک آپ نے کتنی انسانی زندگیوں کو بچایا؟ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم ہلا کرتے ہیں، بہت ساری دنیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ ہم تو ہماری اس وقت عمر بھی بڑی تقریباً 80-90 سال ہو گئی ہے، لیکن میں اپنے ماں باپ نے میں اجازت ہے، ماں باپ نے بولا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی سانپ دخل کر دے، دھواں کر دے، اس کے ساتھ بچہ پہنچنا ضروری ہے۔ اچھا جی، میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا، سانپ کے علاوہ اگر بچھو وہ کاٹ لے تو اس کا بھی یہ ہیلا کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کرم کیا ہوا ہے کہ جب یہ ہیلا کرتے ہیں تو انسان اس زہر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب، کوئی اندازہ آپ کو کہ آپ کو اوبیسلی آپ کی عمر 80 سال کے قریب ہے، 80-85 سال کے قریب، اور آپ نے بتایا کہ کوئی 60 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، غالباً 20-25 سال کی عمر میں آپ نے یہ کام شروع کیا، آپ کو اس چیز کی اجازت بھی ہے۔ کتنے لوگ آپ نے بچائے ہوں گے اس 60-70 سال میں؟ کوئی 100, 50, 200, 400, 500, 600 کچھ بتائیں گے آپ کے اندازے میں؟ میری یادگیری میں جس کا میں نے ادا کیا ہے اس کو اللہ نے بچایا ہے، لیکن جو آدمی اسپتال پہنچ گیا، وہ 1-2 بندے جو ہمارے علاقے کے ہیں، وہ ایک اسپتال ہے، وہ ملاشا قیوم بھائی کا لڑکا، وہ پرزدہ موڑے اسی کھاتا تو وہ اتوں چلا گیا کہ نہیں گئے تو وہ ساتھ جگہ ماری گیا۔ اور میں آپ رہی کوشش کرنے کہ میں نے معافی دینے والا مولا تو ایک تیری ذات ہی۔ شاہ صاحب، کہاں جاتے ہیں آپ؟ اس کا آپ یہ علاقہ گلیات جو ہے، علاقہ گلیات میں آپ کے علاوہ بھی کوئی اس چیز کا کام کرتا ہے یا صرف آپ ہی ہیں؟ ادھر تو میں ہی کام کرتا ہوں، میں وہ ادھر کاغیاں مطلب پسالہ، توحید آباد اور نشہرہ، ماڑی نہ بنگلے کو پڑے، بس میں اوپر گئے ہیں دم کر رہے ہیں۔ تو آپ کیسے جاتے ہیں؟ لوگ لے کے جاتے ہیں یا پیدل جاتے ہیں؟ بس میں کوئی لوگ لے جاتے ہیں تو میں تنگی تکلیف ہے، جدھر بازار شہر ہے ادھر گڈیاں شڈیاں میں آپ جلنا رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب، آپ اتنی دور جاتے ہیں تو کیا جب آپ کی کوئی فیس ہے جب آپ جا کے کام کرتے ہیں، اس کا کسی بندے کو زہر اس کا نکالتے ہیں، آپ کی کوئی فیس ہے یا فیس بھی اللہ آپ کام کرتے ہیں؟ ہم فیس بھی اللہ کرتے ہیں۔ کسی شخص نے اصل وہ کیا کہ بھائی آپ لوگ شاہ صاحب فیس بتائیں، تو میں کہتا ہوں کہ فیس میری اپنے اللہ کو نہیں، میں نے کوئی فیس نہیں چاہیے۔ وہ ضرورت بھی ہمارے شعبے میں کوئی 1000 کوئی 2000 کوئی 1000 چھوڑنا، وہ اپنی گئے۔ تو شاہ صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا ہیلا کرتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایک بندے کو اگر سانپ کاٹ لیتا ہے تو آپ جا کے کیسے زہر اس کا نکالتے ہیں؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم اس کا یہ ہے کہ اگر پیر میں دخل کر دیں تو یہ جگہ جنوے سے پیچھے بند ہو، اگر پینی بدی تو نقصان خاص ہو، اگر ہاتھ میں کھا گیا تو اے جگہ ہے، اے جگہ مضبوط بند ہوتا، ہم پہنچنے تو اس کو چیک کر دیں، ادا کر کے اللہ کی یاد کر کے ادا کر دیں تو اس کا پھر خون کاٹ کے
करते हैं। अगर सांप ने खाता तो फिर हमारी जीभ जो है वो सोलह हो जाती है। इस तरह हम उसको चेक करते हैं। तो अगर नहीं खाता तो जा भाई ठीक है। तो शाह साहब आपकी कोई ख़ास खुराक है जो आप खाते हैं जिसकी वजह से जहर आप पे असर नहीं करता, क्या करते हैं? तो उसके साथ तो आधी प्याली जरा लेके पी चेक करी तो उसके बाद। तो शाह साहब आपका ये काम जो इंसानी ज़िंदगियों को बचाना है, ये आप तक ही महदूद है या आगे आपने किसी को ये सिखाया भी है? ये हमारे बच्चे जो हैं, ये एक शांगला गली में मुख्तियार, जी जी, और ये जो गांव में नईम है और दुए पुत्र पिंडी है, वो सब ने को मैंने दाम सिखाया है। फ्रूज शाला सब धुआं खा जाए तो इसका अदा करो तो इजाज़त। तो वो जो उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा किया और कामयाब हुए, आपने कुछ तरह की? उन्होंने नहीं किया है ना, वो ये शांगला वाला तो उसने ऊपर तो इधर बात या इस लाके जो लोग जाने ना, उन्हें तो अदा करना है, उन्हें हमें दसना है। तो ठीक हुई कैसे अल्लाह ने हुक्म डाल। तो शाह साहब आप इतने अरसे से इतना अहम फरीज़ा सरंजाम दे रहे हैं, इलाकाई सतह पे आपको इस हवाले से कोई अप्रिशिएट किया गया, आपके लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर किया? कोई भी नहीं है बिल्कुल आज तक कोई सबूत कर दे कि ये जो माल आता है शहरों में गवर्नमेंट भेजती है, आटे भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं, लेकिन वो भी ना करने के हम देंगे तो बस फिर मुड़ के देनी ही है। अच्छा साहब, क्योंकि आप देहात में रहते हैं और देहात में लोगों के पास जानवर भी होते हैं, माल मवेशी भी होते हैं, तो अगर किसी माल मवेशी को कोई सांप काट ले तो उसका भी है आपके पास? हाँ, हम अदा करते हैं उसका, अल्लाह की कलाम है, हम फूकते हैं, अल्लाह पाक माफ़ करना। शाह साहब, आप इंसानी ज़िंदगियों की बचाने का काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहेंगे कि वो आप जैसे लोगों के लिए क्या इकदामात उठाए? तो बाकी गवर्नमेंट ने तर्ज दी है कि अगर असा कोई चीज़ भी आज तक ये सारे चेयरमैन मेंबर साहब दूसरे इन्हें भी ना दसिया, ना इन्हें आख्या ना बेख्या कि गवर्नमेंट का काम है हौसला अफजाई करना, क्योंकि गरीब आदमी है, कोई भी है उसकी हौसला अफजाई करे। और मैं ज़िंदगी गुजारी छोड़ी, आज मेरी 80-90 साल उम्र हो गई। नाज़रीन, हमारे साथ मस्कीन शाह साहब मौजूद थे। मस्कीन शाह साहब ने हमें बताया कि जब इनकी उम्र कोई 15 से 20 साल के करीब थी तो इन्होंने ये जहर निकालने का काम शुरू किया और ये इलाक़े गलियात के मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में अपनी मदद आपके तहत जाते हैं। इनको कोई भी बुलाता है तो फ़ी सबिलिल्लाह उनके पास पहुँचते हैं और इनको कोई अपनी मर्ज़ी से अगर कोई 1000-500 दे दे तो ये ख़ुद से कोई डिमांड नहीं करते, ना ही इनकी कोई फ़ीस है। तो शाह साहब का ये भी कहना है कि हम जैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, आज तक किसी किस्म की कोई हौसला अफजाई इनकी नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से। और इनका ये भी कहना है ऐसे लोगों के लिए जो इंसानी ज़िंदगियों की जानें बचा रहे हैं, उनके लिए वज़ाइफ भी मुकर्रर होने चाहिए, ताकि क्योंकि जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। हम मस्कीन शाह साहब के इंतहाई मशकूर हैं, उन्होंने टाइम दिया। मस्कीन शाह साहब, आपका कोई मोबाइल नंबर, आपसे अगर कोई रब्ता करना चाहे तो अगर आप मोबाइल नंबर अपना बता दें। 0314 53 62 702। शाह साहब ने अपना नंबर भी बता दिया जी। और अगर किसी को जैसे आज ये सावन का महीना शुरू हो गया है और इसमें सांप बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, तो अगर कोई ऐसा वाक़या किसी के साथ हो जाए और उसको ये तकलीफ़ हो जाए या उसको कोई सांप काट ले, तो इस नंबर पे वो डायरेक्ट शाह साहब का नंबर है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं लेते, फ़ीस बिल्ला काम करते हैं और यहाँ तक कि ये अपने ख़र्चे पे जाते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ जाने के लिए जो अखराजात उठते हैं, ज़ाहिर है लोग भी हैं वो भी समझते हैं और वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इनके साथ तावन भी फरमाते हैं। तो शाह साहब, एक बार फिर हम आपके मशकूर हैं जी। हम ताजवाल की जानी मानी शख्सियत जो ताजवाल के सराउंडिंग में
اپنے اس علم کی وجہ سے انتہائی مشہور ہیں. مسکین شاہ صاحب کا مشکور ہیں اور دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے کیونکہ یہ انسانی زندگیوں کو بچانے کا کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے TV8 کو ٹائم دیا.